मी सौ मयुरी नरावार अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। झेडपी निमायक मंडळाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला। शाल देऊन त्यांचे गौरव करण्यात आलेले जिल्हाधिकारी। नित्य चालणारे अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। कोळशाच्या लिलावावरून डावे पक्ष विभागले। केंद्राईच्या वाटेला विरोधी असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चिंतेचे वातावरण। आजच्या सविस्तर बातम्या। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा आणि त्यांच्यासोबत असलेले हे अधिकारी लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने काम करावे आणि कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवाव्या तरच विकास शक्य आहे असे ते म्हणाले। तर जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधारी मंडळाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जिल्हा केंद्रातील जिल्हा परिषदेच्या या कार्यालयात सदस्यांचा सन्मान करण्यात आला आणि तो कार्यक्रम घेण्यात आला। तर ते डीसीसीबी चेअरमॅन अड्डीभोजा रेड्डी आणि झेडपी चे चेअरमॅन राठोड जनांदर यांच्यासह प्रमुख पाहुणे होते। प्रथम त्यांनी एमपीपी आणि झेडपीटीसी यांचा शाल आणि स्मृतिचिन्ह देऊन गौरव केला। त्यांनी 5 वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेल्या सेवांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कौतुक केले। यापुढील काळातही असे सहकार्य राहून सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे असे राजश्री शहा यांनी सांगितले। ఎందుకంటే ప్రజాప్రతినిధులకు వీడుకోవడం అనేది ఉండదు, ఎప్పుడు అసలు ఎప్పుడు వద్దు। ఈరోజు జిల్లా పరిషత్లో 5 సంవత్సరాల క్రితం లేకున్నా ఒక 2.5 సంవత్సరాల క్రితమని అన్ని మీటింగ్లో హాజరైనా, ఎందుకంటే అభివృద్ధిలో కూడా మీ అందరితోని ప్రతి జాగాలో మనం కలుసుకున్నాం। ఈరోజు 5 years తర్వాత వీడుకోలు సమావేశం పెట్టుకొని ఈరోజు మీకు సన్మానం కూడా ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి రాజకీయ నాయకులు తెలిపించు మీ అందరికీ ఒకటే మనం చేస్తూ ఉన్నాం। చాలా బ్రహ్మాండంగా మన మధ్యలో చూస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా మా సోదరుడు గణేష్ మా అన్న వారైతే ప్రతిపక్షం విషయంలో నర్సన్న కానీ మా గణేష్ రెడ్డి గారు కానీ అను ప్రభుత్వం విషయంలో అపోజిషన్ ఉంటే ప్రభుత్వాన్ని పంపించుకుంటే దానికి ఒక 2 సంవత్సరాలు మీరు ప్రజల మధ్యలో ఉంటారు కాబట్టి తప్పకుండా మీ అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ అన్ని పక్షాలు కూడా విజయవంతంగా చేయడానికి మీ అందరితో సహకరిస్తూ ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి 5 సంవత్సరాలు ఏవైతే టైం ఉన్నాయో సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసినందుకు ఇదే విధంగా ప్రజల మధ్యలో ఉండి వారి సమస్యలను ఖచ్చితంగా పరిష్కరించాలి। మాతో కలిసిగా మేము తప్పకుండా పని చేయాలి। మేము కూడా మీ అందరికీ 100% సహకరిస్తాము అని చెప్తూ మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे एक उत्तम नेते आहेत ज्यांच्याकडे असा चांगला दृष्टिकोन आहे। आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम सुरू झाला आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे। प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो लोक भुकेले दररोज आपली भूक भागवतात। नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या या आचारसंहितेमुळे काही दिवस अन्नदान थांबले होते। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अलीकडेच कोड उठवल्यानंतर पुन्हा त्या अन्नदानाला सुरुवात केली। आपल्या या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून ते त्यांचे औदार्य दाखवत आहे आणि लोक त्यांना अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वादही देत आहे। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు। శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత।
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ कागडवैनावो कंदी सीनन्ना. डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डीभोजा रेड्डी म्हणाले की सीएम रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने हमीभावाची आश्वासने पूर्ण केली आहे आणि लोकांचा विश्वास जिंकलेला आहे. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शुक्रवारी कॅम्प ऑफिसमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की त्यांचे काँग्रेस सरकार एकाच वेळी 2 लाखांचे कर्ज माफ करत आहे, जे आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने केलेले नाही. रैत भरोसा एकराच्या या संख्येत यायच्याही नाही. याबाबत ग्रामसभांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची मते गोळा केली जात आहे. गरिबांसाठी 2500 रुपये आणि महिलांसाठी 2500 रुपये ही इंद्रम्मा घरे लवकरच कार्य करीत येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बीआरएसच्या टीकेला ही प्रत्युत्तर देताना हितऊ म्हणाले की देव आहे आणि जो घेईल तो खाईल, तर ते पडे त्या दिवशी पूर्ण बहुमत त्यांनी असतानाही बीआरएसने काँग्रेस आमदारांना वस्तूप्रमाणे विकत घेतले. ते म्हणाले मात्र आता राज्याच्या विकासाच्या आशेने आमदार आणि आमदार पक्षात सामील होत आहे असे ते म्हणाले. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆయంలో దాదాపు 5 గ్యారెంటీలు పూర్తి చేసుకొని 6వ గ్యారెంటీ కూడా మొదలు పెడతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 70-75% ఉన్న రైతాంగాన్ని కూడా 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ ప్రభుత్వం చేయండి 2 లక్షల రుణమాఫీ ఆగస్టు 15 లోపల చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రైతు భరోసా కూడా ఈ యొక్క ఆగస్టు 15 తర్వాత రైతు భరోసా కూడా ఎన్ని ఎకరాలు తీసుకోవాలి, ఎన్ని ఎకరాలకు వేయాలని చెప్పి రైతుల ద్వారానే గ్రామ సభలు పెట్టి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయంకు రావడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి సందర్భంగా ఇస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా నిరుపేదలకు పక్క గృహాలు కానీ, అదేవిధంగా మహిళలకు 2500 కానీ ఈ కార్యక్రమాలు కూడా అతి త్వరలోనే మొదలవుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మొన్నటిదాకా రాజ్యమేలి రాష్ట్ర నాయకులు కానీ ఇటు జిల్లా నాయకులు కానీ 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయండి ఆనాడు 88 సంఖ్య ఉన్నా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఒక 12 నుంచి 13 మంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు దేవుడున్నాడు, ఎవడి దవ్వినలొందులో వాడు పడతాడు అంటే ఈరోజు తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పడతా ఉంది. ఈరోజు 6 ఎమ్మెల్యేలు రావడం జరిగింది, ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు రావడం జరిగింది, ఇంకా నిన్న కూడా ఎమ్మెల్సీలు 6 రావడం జరిగింది. అనేక నాయకులు ఈరోజు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో గతంలో అభివృద్ధి కాలే కాబట్టి అభివృద్ధి చేసుకుందామని చెప్పి అనేక సర్పంచులు, అనేక కౌన్సిలర్లు, అనేక మున్సిపల్ చైర్మన్లు, అనేక జెడ్పీటీసీలు అనేక మంది జైన్ అవుతా ఉన్నారు. అంటే మీరు నిన్న కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతుంటే రాష్ట్ర నాయకుడు ఒక్క పారి ఈ నేలకని తిరిగి రాసుకోవాలని చెప్పి ఆనాడు మీ తండ్రి చేసిన కథనే రాజీవ్ గాంధీ చేస్తే రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తూ ఉన్నారని నిన్న మాట్లాడతారు. మీ తండ్రి కూని చేయలేదా? పైన 5 సంవత్సరాలు 12 నుంచి 13 మంది ఎమ్మెల్యేలని ఒక కూరగాయలు ఉన్నట్టు, గొర్రెలు ఉన్నట్టు, మేకలు ఉన్నట్టు, బర్రెలు ఉన్నట్టు కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం న్యాయంలో అభివృద్ధి చేసుకుందామన్న ఆలోచనతో ఈరోజు రావడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా బాధ్యత ఉంది. గౌరవ ఎంపీ గారితో నేను ఒకటే మనం వేస్తూ ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉన్న సీసీఐని పునః ప్రారంభించాలి, ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ రైల్వే లైన్ చేయాలి, అదేవిధంగా గిరిజన యూనివర్సిటీ తీసుకురావాలి, అదేవిధంగా కేంద్రం నుంచి టెక్స్టైల్ పార్క్ తీసుకురావాలి. అనేక డిమాండ్లు ఉన్నాయి. ఈడ 10 సంవత్సరాలు మీ యొక్క కేంద్రానికి ఇక్కడ నుంచి పైన 5 సంవత్సరాలు పార్లమెంట్ సభ్యులను పంపించడం జరిగింది. ఈ 5 సంవత్సరాలు కూడా పార్లమెంట్ సభ్యులను పంపించడం జరిగింది. ఇవి చేయకుంటే రేపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మీకు ఏమన్నా ఇక్కడ ల్యాండ్స్ గురించి కానీ, ఎయిర్పోర్ట్ ల్యాండ్స్ గురించి కానీ ఇవన్నిటి గురించి ఇబ్బంది ఉంటే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాటికి మా ఇన్ఛార్జీలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానీ, అదేవిధంగా మా ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గేందర్ గారు కానీ, అదేవిధంగా మా నాయకులు ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారు కానీ సమస్యలు పరిష్కారం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈరోజు ఆ యొక్క కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టకుంటే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మా జిల్లా నాయకులు కానీ రేపు మీ యొక్క పనులు చేసే వరకు మిమ్మల్ని వదలమని చెప్పి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు మా ఎంబడి ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. आदिलाबाद
परिषदेच्या या सदस्यांचा कार्यकाळ आज संपलेला आहे। तर यासह शासनाने जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांची जिल्हा परिषदेचे विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे। यासाठी त्यांनी झेडपी कार्यालयातील दलनात जबाबदारी स्वीकारलेली आहे। त्यांचे झेडपीचे अध्यक्ष जनार्दन राठोड यांच्यासह अनेक जिल्हा परिषदेचे एमपीपींनी अभिनंदनही केले। पुष्प देऊन त्यांना सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमामध्ये झेडपीच्या सीईओ रत्नमाला, डेप्युटी सीईओ कालिंदानी आदी सहभागी झाले होते। त्यानंतर जिल्हाधिकारी पदावरून निवृत्त झालेल्या सदस्यांची बैठक घेऊन विविध विषयांवर चर्चाही करण्यात आली। 5 वर्षात त्यांनी दिलेल्या सेवांचे कौतुकही केले। Last 5 years complete as Bastari partners. This one. 5 years Every year, please सिंगरेणी कोळसा खाणीच्या लिलावाचा निषेध करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ डावा पक्ष म्हणजे सीपीएम, सीपीआय आणि मास ही लाईन या शुक्रवारी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केले। त्यांनी केंद्र आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधामध्ये जोरदार घोषणाबाजी केली। यावेळी सीपीएम जिल्हा सचिव दर्शनाला मल्लेश, सीपीआय जिल्हा सचिव मुळपू प्रभाकर रेड्डी आणि सीपीआय एमएल मास लाईनचे सदस्य जिल्हा सचिव जगन सिंग आणि सीपीएलएल न्यू डेमोक्रेसीचे सदस्य जिल्हा सचिव वेंकट नारायण या केंद्राच्या वागणुकीवर ते संतापले। ते म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकार लोकशाही विरुद्ध धोरण अवलंबत आहे आणि सिंगरेणी आपली ही मालमत्ता वाढवण्यासाठी कोळसा खाणीचा लिलाव केल्याने आदींवर टीका झालेली आहे। तर त्यांनी या सिंगरेणी कोळसा खाणीचा लिलाव रोखण्याचा निर्णयही घेतला असे ते म्हणाले। బొగ్గు గనుల వేలం పాటలు నిలిపివేయాలని సిపిఐ పార్టీ మరియు సిపిఐఎంఎల్ వామపక్షాలన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ధర్నా చేస్తూ ఉన్నాం। ముచ్చటగా 3వసారి వచ్చిన నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇవల్ల టీఆర్ఎస్ తోటి కుమ్ముకై ఇప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ తోటి కుమ్ముకై ఉన్నది మీదికి వెళ్ళన్నా కానీ బీజేపీ నుండి బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రిని తెలంగాణ వారిని ఇస్తే కిషన్ రెడ్డిని వచ్చిన దానికి బొగ్గు గనులు మరి ఓపెన్ కాస్ట్ పెంచి ఇంకా బొగ్గు గనులకు ఇంకా రక్షిస్తాడు అని అనుకుంటే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన 3 రోజులకే ముచ్చటగా బొగ్గు గనులు అమ్మేయడానికి వేలం పాటలు చేసిండు। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు జరుగుతున్న నిరసనలో భాగంగా ఆదిలాబాద్లో ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాము। నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము। బొగ్గు గనులను ప్రైవేటీకరణ చేస్తామంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ దేశ ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు। ఖచ్చితంగా నీ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్పడం కోసం ఈరోజు ఆందోళన కార్యక్రమాలని చేస్తూ ఉన్నాము। ఆదానికి సింగరేణిని అమ్మడం కోసం, ఆదాని ఆస్తులు అంబానీ ఆస్తులను పెంచడం కోసం కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది। ప్రభుత్వ రంగం ద్వారా ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు లాభం జరుగుతూ ఉన్నది। సింగరేణి ఇప్పటిదాకా నష్టాల్లో కూడా లేదు। కోట్ల రూపాయల లాభాలలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి సింగరేణిని ఆదానికి అప్పచెప్పడం కోసం అమ్మేస్తానంటే ఈ దేశ ప్రజలు ఊరుకోరు అని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం। ఈరోజు అన్ని కార్మిక సంఘాలు ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఏవైతే బొగ్గు గనులు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం
ప్రైవేటీకరణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నదో దాన్ని అడ్డుకోవడానికే ఈ ధర్నా. మరి ఈ దేశంలో ఉన్న కార్మిక వ్యతిరేక బీజేపీ పార్టీ మరి ఎన్నో కర్మాగారాలను మూసివేసింది. మరి వాళ్లకు అందుకే కార్మికులు కొంచెం కర్రు కాల్చి వాత పెట్టిండ్రు. రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ नामरूपाలు లేకుండా అయితే తెలియజేస్తూ जिल्हा परिषदांच्या सत्ताधारी वर्गाचा कार्यकाळ काल संपलेला आहे। फेरनिवडणुकीनंतर झेडपीटीसी निवडले जातात आणि ते सर्व अध्यक्षांची निवड करतात आणि झेडपी सत्ताधारी वर्ग विशेष प्रशासकांच्या आधिपत्याखाली चालू राहील व टर्मचा शेवट यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांना अधिकारी राजश्री शहा यांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश जारी केले असून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना हे अधिकार दिलेले आहे। आता निवडणुका होण्याची चिन्हे नसल्याने विशेष अधिकाऱ्यांची ही राजवट कायम राहणार आहे। तर विशेष अधिकाऱ्यांच्या या देखरेखीखाली जिल्हा परिषदेचा कारभार होण्याची ही 6वी वेळ आहे। 13 సంవత్సరాల 3 నెలల పాటు ప్రత్యేక అధికారుల పర్యవేక్షణలో పాలన సాగింది। మొదటిసారి 1976లో జిల్లా కలెక్టర్ ప్రత్యేక అధికారిగా పరిపాలన కొనసాగించారు। ఆ సమయంలో 1976 నుంచి 81 వరకు 5 ఏళ్ల పాటు స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలనే కొనసాగింది। రెండోసారి తెలుగుదేశ ప్రభుత్వ హయాంలో 1986లో దాదాపు 11 నెలల పాటు కొనసాగింది। మూడోసారి 1992లోను కాంగ్రెస్ హయాంలో ప్రత్యేక అధికారిని నియమించి సుమారు 3 సంవత్సరాల పాటు పాలన అమలు చేశారు। 2000 సంవత్సరంలో తిరిగి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో 4వసారి మళ్ళీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలన జరిగింది। అనంతరం సుమారు 14 నెలల పాటు జడిపి ఎన్నికలు జరగలేదు। ఇక 2011లో 5వసారి కాంగ్రెస్ హయాంలో ప్రత్యేక అధికారి పాలన 3 ఏళ్ల పాటు కొనసాగింది। అప్పట్లో ఎగిసిపడుతున్న తెలంగాణ ఉద్యమం కారణంగా ప్రభుత్వం ఆ టైంలో ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు। ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు నిర్వహించారు। ఇక తాజాగా జడ్పీ పాలకవర్గ గడువు ముగియడంతో 6వసారి స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలన కొనసాగనుంది। అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం జిల్లాల విభజన అనంతరం ఇదే తొలి ప్రత్యేక పాలన కావడం విశేషం। దీంతో చైర్మన్ కుండే అధికారాల్లో జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికి ప్రణాళికలు, నిధుల కేటాయింపు, పనుల ఎంపిక తదితర వ్యవహారాలన్నీ జిల్లా కలెక్టరే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది। ఇందుకోసం ఇప్పటికే జిల్లాలో అన్ని మండలాలకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు। మరి ఈసారి ఇది ఎన్ని నెలలు కొనసాగనుందో వేచి చూడాలి। जैनत झेडपीटीसी तुम्हाला अरुंधती व्यंकटरेड्डी यांनी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून 5 वर्षाचा कार्यकाळ हा पूर्ण केलेला आहे। जिल्हा केंद्रातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये काँग्रेस नेत्यांनी या जोडप्यांचा शाल देऊन गौरव केला। त्यांनी 5 वर्षात या जनतेला दिलेल्या सेवांची प्रशंसा केली। त्यानंतर तुम्हाला अरुंधती व्यंकटरेड्डी यांनी या 5 वर्षात त्यांना प्रत्येक कामात साथ देणारे लोक, प्रतिनिधी, अधिकारी, मित्र आणि हितचिंतक यांचे मनापासून आभार व्यक्त केले। या कार्यक्रमात डीसीसीबीचे अध्यक्ष अड्डी भोजा रेड्डी, काँग्रेस पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते। वर्षाचे वर्गीकरण हा अद्यापही न सुटलेला मुद्दा आहे असे राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे। एमआरपीएस टीएस नेत्यांनी सांगितले की मादिगा समाजाला फसव्या शब्दांनी फसवले जात आहे। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील प्रेस क्लब येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। या महिन्याच्या 7 तारखेला त्यांच्या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वंगपली श्रीनिवास यांनी सांगितले की एससी वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर विलंब करून मादिगांवर अन्याय करण्याच्या या केंद्राच्या वृत्तीसमोर ते मादिगा दीक्षा घेत आहे। तर
MRPSचा या वाढदिवस हैदराबादच्या इंदिरा पार्कमध्ये साजरा करत आहे आणि दीक्षा घेत आहे। तर जनता, कामगार संघटना, विद्यार्थी, युवक संघटना, महिला आणि लोकशाही वकिलांनी एकत्र येऊन हा संघर्ष यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे। మన మనస్తత్వాన్ని 30 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటాన్ని ఏబిసిడి వర్గీకరణ కోసం మా ఆశయాన్ని ఏదైతే నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి ఇదే ఇంతకు ముందు 2013-14లో మేము అధికారంలోకి వస్తే ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేస్తాం 100 రోజులు అన్నటువంటి చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం। మరి ఇది ఇంతకు ముందు 14 మరి 18లో కూడా చెప్పడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు ఇది మూడోసారి మన ఏదైతే ప్రధానమంత్రిగా ఆయన పదవి స్వీకరణ చేసిండో మోడీ గారు మరి ఇది మన మాదిగ ఉపకులాలను మోసపూరిత మాటలు చెప్పి మరి కాలము గడుపుకున్నటువంటి విషయం ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఇది తెలిసిన విషయమే। మరి అటువంటి ప్రభుత్వాలని అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ మెడలు వంచైనా ఏబిసిడి వర్గీకరణ కోసం మా ప్రాణాలైనా అర్పిస్తాం కానీ ఏబిసిడి వర్గీకరణ సాధిస్తామనే ఒక నినాదంతో మాదిగ ఉపకులాలు పోరాటం చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి ఈ మొన్న జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మోసాలు చెప్పి అబద్ధాలు చెప్పి మరి మాదిగల ఓటుని మళ్లించుకోవడానికే వాళ్ళు ఎత్తుగడలు వేసినటువంటి అంశాన్ని గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం మన పైన ఎంతైనా ఉంది। ఏబిసిడి వర్గీకరణ సాధించాలనే తపనతోటి మరి ఈరోజు మా రాష్ట్ర నాయకులు వంగపల్లి సీనన్న గారు జూలై 7వ తారీఖు 7వ నెల ఆదివారం రోజు మరి హైదరాబాద్లో మన ఇందిరా పార్క్ వద్ద దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి మాదిగ ఉపకులాలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాం। डॉक्टर नरेंद्र राठोड DMH यांनी सांगितले की पावसाळ्याच्या संदर्भात मोसरी आजामाबाबत ही सावध राहून आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी खबरदारी घेतली पाहिजे। प्राय डे कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून शुक्रवारी शहरात एक जनजागृती रॅली काढण्यात आली। स्थानिक कोली पूर्व वसाहतीमध्ये वैद्यकीय कर्मचारी, स्वयंसेवक आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन वसाहतीतील रहिवाशींमध्ये जनजागृती केली। ते म्हणाले की पावसाळ्याच्या सुरुवातीला रोगराई पसरण्याची शक्यता असते तर वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच आजूबाजूचा परिसरही स्वच्छ ठेवला पाहिजे। डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पाणी साचणार नाही याची काळजी घेण्याचाही सल्ला देण्यात आला। ढक्कन लगाना है, इसको मटिया नहीं बेचना है और फ्रेश फूड डालना है, नहीं तो पूरा बंद कर देते कल से। ठीक है, ముఖ్యంగా ఈ సీజనల్ వ్యాధిలో దోమల వల్ల మరియు నీటి జనిత వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది। దోమల వల్ల మలేరియా, డెంగ్యూ, చికెన్ గున్యా, మెదడు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ దోమల వల్ల రావద్దంటే దోమలు ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే నీటిలో ఇది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోగలరని ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో ఏదైనా పాత టైర్లు కానీ బకెట్లు, కొబ్బరి బొండం కానీ లేకుంటే ఏదైనా ఎక్కడైతే నీరు నిల్వ ఉంటుందో అక్కడ ప్రతి ఫ్రైడే రోజు డ్రై డే చేయాలని నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ఎందుకంటే ప్రతి చిన్న దగ్గర కూడా ఒక దోమలు ఉంటే ఒక డెంగ్యూ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మనకు గత సంవత్సరము మనకు 108 కేసెస్ రికార్డ్ అయింది కాబట్టి ఈసారి పట్టణ ప్రజలందరూ సహకరించి ఎవరి పరిసరాల పరిశుభ్రతగా ఉంచుకోవడమే తప్ప ఇంకోటి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతగా ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను। प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याच्या या उद्देशाने दक्षिण मध्य रेल्वेचे कामकाज पुढे सरकत आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून दक्षिण मध्य रेल्वेचे सहाय्यक व्यावसायिक व्यवस्थापक सुब्बाराव यांनी प्रवाशांच्या सोयीसाठी आदिलाबाद रेल्वे स्थानकावर नव्याने स्थापन केलेल्या रिटर्निंग रूमचे उद्घाटन केले आणि ACM सुब्बाराव यांनी सांगितले की IRCTC आणि गुड फूड करियर सर्व्हिसेस द्वारे
संयुक्तपणे व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या रिटेनिंग रूममध्येही सर्व सुविधा आणि सुरक्षा असेल। प्रवाशांनी या सुविधाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले। बहुत ही बढ़िया बना सर, ये बहुत ही मस्त है। నమస్తే అండి, నా పేరు ఎన్ సుబ్బారావు, ఏసీఎం నాందేడ్। ఈరోజు రిటైరింగ్ రూమ్స్ డార్మెటరీస్ ఆదిలాబాద్లో స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది। గుడ్ ఫుడ్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ వారి మేనేజ్మెంట్తో ఐఆర్సిటీసీ రైల్వేస్ కోఆర్డినేషన్తో ఈ రిటైరింగ్ రూమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశారు। ఇక్కడ మొత్తం ఏసీ అనేది దొరుకుతుంది। ఏసీలో ఏసీ డార్మెటరీస్, రిటైరింగ్ రూమ్స్, షూట్స్ కూడా దొరుకుతాయి। 200 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది। అదేవిధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ అయితే 550తో స్టార్ట్ అవుతుంది। అడ్వాన్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ వైఫై, ఏసీ, ఆల్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఫెసిలిటీస్తో ఆదిలాబాద్లో స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది। పబ్లిక్ అందరూ దయచేసి మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు। డిఫరెంట్ స్లాట్స్ కూడా ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి మీరు ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। వెబ్సైట్ www.rr.irctc.co.in వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ బుకింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు। ఒకవేళ ఇన్ కేసు వేకెంట్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఆఫ్లైన్లో కూడా బుకింగ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది। ఇక్కడ మనకేంటంటే స్టేషన్ నుండి లాడ్జీలు కొంత దూరం ఉండొచ్చు, వెంటనే రాగానే వాళ్ళు ఏంటంటే బయట సెర్చింగ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు। ఇక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, సీసీటీవీ సర్విలెన్స్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఆర్పిఎఫ్, జిఆర్పి స్టాఫ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటారు। ఎటువంటి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ లేకుండా ఉంటాయి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి। సో ఇది టారిఫ్ కూడా మనకి బయటతో కంపేర్ చేసుకుంటేనే తక్కువగానే ఉంటుంది। ఈ ఫెसिलिटीज उपयोగించుకోవాల్సిందిగా మనం रजका संगमची सर्वसाधारण सभा या महिन्याच्या 6 तारखेला होत असून मंडळ व जातीच्या प्रमुखांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून ती यशस्वी करावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लबमध्ये शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते। रजका संगमच्या जिल्हा समितीच्या ही 18 वर्षे कोणतीही निवडणूक न होता बिनविरोध निवड झाल्याचे त्यांनी सांगितले। जातीचे सदस्य व समिती सदस्यांच्या मतानुसार निवडणूक घेण्याची तयारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। मंडळ समितींना यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची आहे, त्यामुळे त्यांनी बैठकीला यावे असे ते म्हणाले। 6వ తారీఖు శనివారం జిల్లా బాడీ మీటింగ్ పెట్టడం జరుగుతున్నది కాబట్టి ప్రతి మండలంలో కమిటీలు వేయాలంటే ప్రతి మండలములు సపోర్ట్ చేయాలి। ప్రతి మండలములు సపోర్ట్ చేయాలంటే రేపు మీరు 11 గంటలకు మన రజక సంఘానికి వచ్చేసి మరి ఈరోజు ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పుడు కూడా ఈ జిల్లా బాడీ కూడా మరి మొన్న 18 సంవత్సరాలకు మన సంఘములో ఎలక్షన్ అనేది లేకుండే ఏకగ్రీవంగా చేసుకోవడం జరుగుతుండే। మరి ఇప్పుడు ఎలక్షన్తో పోతున్నాం కాబట్టి ప్రతి మండలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రతి విలేజ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రేపు శనివారం 12 గంటలకు మన రజక సంఘ భవనానికి వచ్చేసి మరి అదేవిధంగా మండల కమిటీలు వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి రేపు అడా కమిటీ వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి మండలం నుంచి ఒక్కొక్కరు అడా కమిటీలో పాల్గొంటే మరి ఇక్కడ కూడా కమిటీ వేసే వాళ్ళకు సులువుగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ మండలం వాళ్ళు రేపు మరి ఇవల్ల ఎవరైనా తెలియకపోవచ్చు మండలంలో మరి మీరు కూడా ఎవరికొవరు చెప్పుకొని ఫోన్లు చేసుకొని మీరందరూ మండలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రజకుల్ని తోలుకొని రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి అదేవిధంగా ఈ మండల కమిటీలు అయిన తర్వాత జిల్లా బాడీ ఎలక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మండలంలో ఎన్నుకున్న వాళ్ళు జిల్లా బాడీ ఎన్నుకోవాలి కాబట్టి మీరందరూ మరి ఉత్సాహంగా పాల్గొని మరి ఇప్పుడు మన టౌన్ బాడీ దీనికి ప్రోత్సహిస్తున్నది కాబట్టి మనం కూడా జిల్లా బాడీ ముందంజలో ఉండి దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం। अपंगांना देण्यात येणारी 6000 पेन्शन राज्य सरकारने तातडीने लागू करावी या मागणीसाठी अपंगी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केली। राज्यव्यापी आव्हानानुसार विकासपल्ली प्राकृत पोराटा समितीचे जिल्हाध्यक्ष कल्लेपल्ली प्रेमराज मादिगा यांच्या नेतृत्वाखाली MRPS जिल्हा अध्यक्ष RLE मल्लेश मादिगा यांना पूर्ण पाठिंबा दिला।
प्रेमराज म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी दिलेल्या हमीची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेली आहे. बेला मंडळात उद्घाटनासाठी सज्ज असलेला महात्मा ज्योतिबा फुले गुरुकुलला भाजपच्या नेत्यांनी भेट दिली. त्यांनी गुरुकुलमच्या या मुख्याध्यापकांसोबत मूलभूत सुविधांची माहिती घेतली आणि गुरुकुलात साप, विंचू यासारखे विषारी किडे किंवा विषारी किडे येण्याची शक्यता असल्याचे मुख्याध्यापकांनी स्पष्ट केले. भाजपचे मंडळ सरचिटणीस शिवकुमार म्हणाले की विद्यार्थ्यांची संख्या आधीच कमी झालेली असून मूलभूत सुविधा देण्याची अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा असे त्यांनी सांगितले. జ్యోతిబా పూలే గురుకులం పాఠశాల రావడం చాలా ఆనందకరం. కానీ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో 2024-25 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. దీనికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మౌలిక సదుపాయాలను చూసి పిల్లలు పూర్తి స్థాయిలో రావడం లేదు. దీనికి సంబంధించిన వ్యక్తులు కొంచెం పని కట్టుకున్నా కానీ ఈ సకాల సమయంలో అన్ని వసతులు కల్పించాలా. ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి సఫిషియెంట్ స్టాఫ్ ఉన్నది, ఉత్సాహవంతులు ఉన్నారు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రిన్సిపల్ గారు అందరు బాగానే ఉన్నారు. కానీ ఈ చుట్టుపక్కల కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తి స్థాయిలో కల్పిస్తే పాఠశాల పూర్తి స్థాయిలో రన్ అవుతుంది. మా మండలానికి ఇంకా మంచి పేరు వస్తుంది, మంచి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు పిల్లలకు ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. बेला मंडळ येथील कांगारपूर परिषद शाळेत बदली झालेल्या शिक्षक किशोर यांचा ग्रामस्थांसह शिक्षक विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी सत्कार केला. मोठा निरोपही घेतला. 13 वर्षापासून केवळ शिक्षणच नाही तर शिस्तबद्ध शिक्षण दिल्याबद्दल ग्रामस्थांनी कांगारपूर गावाचेही त्यांना कौतुक केले. त्यांनी प्रथमच इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू आदर्शही घालून दिला. ते म्हणाले की सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बदल्या सन्मान्य आहे आणि तेथे गेलेल्या मुलांचे भविष्य घडवण्याची त्यांना इच्छा आहे असे सांगितले. आमच्या गावाला आज लहानच्या या मुलाला आजचे मुलं उद्याचं जग आणि हे जग उद्या पाहणार आहे असे मुलं जे आमचे हिऱ्यासारखे घडवले. आज गावात मराठी माध्यम जे शाळा होती आणि त्या शाळेचं आज त्यानं त्यांच्या जीवनामध्ये श्रम करून आमच्या शाळेला इंग्लिश मीडियम बनवून आणि आज इंग्लिश मीडियम बनवून आजचे मुलं आमचे प्रायव्हेट शाळेबरोबर प्रायव्हेटच्या शाळेच्या विद्यार्थ्याबरोबर असे हुशार झाले. त्याच्याबद्दल आम्हाला फार आनंद आहे. पण असे महान शिक्षक गावातून ज्यावेळेस जातात त्यावेळी आमच्यासाठी काही आनंदाची बातमी नाही, दुःखाची बातमी आहे. तरी पण गव्हर्नमेंटच्या नियमानुसार बदल्या रिटायरमेंट हे होतच आहे. तर त्या माध्यमातून सरांचं आज बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. झेडपी निमायक मंडळाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला. शाल देऊन त्यांचे गौरव करण्यात आलेले जिल्हाधिकारी. नित्य चालणारे अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. कोळशाच्या लिलावावरून डावे पक्ष विभागले. केंद्राईच्या वाटेला विरोधी असलेले जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चिंतेचे वातावरण. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.